Good morning class. Welcome to your current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. Nipah cases rise to 5 in Kerala, 781 contacts kept under watch. So ఇది నిన్న కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్ కదా. సో దిస్ నిపా వైరస్ ఈజ్ అ ఇష్యూ. సో కేరళలో స్టార్ట్ అయిపోయింది ఈ వైరస్. ఈ వైరస్ యొక్క కాంటాక్ట్ పీపుల్ 789 పీపుల్ ఉన్నారు. లైక్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ 5 members యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఇందులో 789 members వీళ్ళని కాంటాక్ట్ అయిన వాళ్ళు. ఓకే, so that is why people are getting worried. Healthcare worker latest to test positive in Kozhikode. So the state health department releases a route map of the 2 deceased persons detailing their travel history. ICMR to provide monoclonal antibiotics for treatment of patients. So nothing more than that about this article. Only one thing, that Nipah virus have started increasing in Kerala, and right now what ICMR is going to do, monoclonal antibiotics treatment అనేది వాళ్ళకి ప్లాన్ చేస్తుంది. దట్స్ ఆల్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. విల్ సీ నెక్స్ట్. స్పెషల్ సెషన్ టు డిబేట్ పార్లమెంట్స్ జర్నీ టేకప్ బిల్స్. సో రీసెంట్గా G20 జరిగేటప్పుడు వాట్ ద పార్లమెంట్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ ఈస్ దట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ అనౌన్స్డ్ ఈస్ దట్ వీ విల్ కాల్ ఫర్ అ స్పెషల్ పార్లమెంటరీ సెషన్ అని చెప్పింది. సో అపోజిషన్స్ హ్యావ్ క్రిటిసైజ్డ్ దట్ why they have started this special session, why do they want to conduct this special session, is there anything behind it? Endukante dini oka agenda cheppaledu, but they told that they will be conducting one particular special session, and opposition have criticized that why should we attend anattu, because we have already attended the monsoon session, what is the reason behind this ani. So the parliament has also mentioned that there is no such criteria, minimum gap aithe 6 months undali. So how many times we wanted to meet, that is our own హ్యాండ్లింగ్ థింగ్ అని చెప్పింది అనమాట. సో ఆన్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఎజెండా అని చెప్పి వీళ్ళు ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్? సో ఎండింగ్ ద సస్పెన్స్ ఆఫ్ ద అజెండా ఆఫ్ స్పెషల్ సెషన్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఫ్రమ్ September 18th to 22nd, parliamentary bulletins revealed that the 2 houses would begin discussion on parliament's 75-year journey on the first day. సో ఫస్ట్ డే ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నారు వాళ్ళు? 75-year జర్నీ ఏవైతే జరిగిందో పార్లమెంట్ యొక్క సక్సెస్, అక్కడ ఉన్న లీడర్స్ సక్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేయాలనుకుంటుంది. ది బులెటిన్ ఇష్యూడ్ బై రాజ్యసభ అండ్ ద లోక్సభ noted that on September 18th there will be a discussion on parliamentary journey of 50 to 75 years starting from Samvidhan Sabha achievements, experiences, memories and learnings. September 18th జరగబోయే ఈ సమిట్లో, ఈ యొక్క మీటింగ్లో ఇవన్నీ డిస్కషన్ జరుగుతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ కొన్ని బిల్స్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సర్టెన్ బిల్స్. వి విల్ సీ వాట్ ఆర్ దోస్. See, Rajya Sabha bulletin says that 3 bills will be taken up. What are those? Post Office Bill 2023 to consolidate and amend the law relating to post office in India. సో ఇవన్నీ ఏజ్ ఓల్డ్ కాలం నాటి యొక్క యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ వీళ్ళు అమెండ్ చేయడమో లేదంటే కొత్త లా తీసుకురావడమో చేస్తున్నారు. సో రైట్ నౌ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్, వన్ సచ్ లా ఇస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్ 2023 దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. నెక్స్ట్, the chief election commissioner and the election commissioner's appointment, conditions of service, terms of office. This bill is going to be further discussed, which will regulate the appointment, conditions of service and terms of office of chief election commissioner and other election commissioners. So election commission of India, is it a like what is it? Adi constitutional body na, statutory body na, or so it is a constitutional body. So ఆ ఒక్క బాడీ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఎలా ఉంటుంది, టర్మ్ ఆఫ్ ది చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కావచ్చు, ఎలక్షన్ కమిషనర్ కావచ్చు ఎలా ఉండాలి, వాట్ షుడ్ బి దే క్రైటీరియా అన్నది ఇంకొక బిల్ చెప్తుంది అనమాట. అండ్ వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ బిల్ దట్ దే వాంటెడ్ టు డిస్కస్? రిపీలింగ్ అండ్ అమెండింగ్ బిల్. సో టు రిపీల్ సర్టెన్ ఎనాక్ట్మెంట్స్ అండ్ టు అమెండ్ అన్ ఎనాక్ట్మెంట్. సో ఒక ఎనాక్ట్మెంట్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు, ఒక యాక్ట్ కానీ ఒక బిల్ కానీ వచ్చినప్పుడు అమెండ్మెంట్ యొక్క రూల్స్ అమెండ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. Are you able to understand? So how to repeal and how to amend procedure bill ni will amend chestunaru. So there are going to be huge discussion on this. So this will be something which we need to follow up. Next, in addition to these, the Lok Sabha will be taking up the Advocates Amendment Bill 2023 and the Press Registration of Periodicals Bill 2023. So ivi discussion lo kosam. Total any bills discussion jarugutundi? 5 bills. 2 in Lok Sabha, 3 in Rajya Sabha. Right. So మన స్టేట్ ఆర్టికల్, we'll see what is this. So Indian skimmer spotted near
రాజమహేంద్రవరం. సో రాజమహేంద్రవరంలో ఈ ఒక ఇండియన్ స్కిమర్స్ అని ఈ బర్డ్స్, వీటి యొక్క బీక్ కొంచెం రెడ్డిష్ ఆ కలర్లో ఉంటుంది. సో ఇట్స్ బీక్ ఈజ్ యూనిక్. దిస్ పర్టికులర్ బర్డ్స్ ఆర్ బీయింగ్ స్పాటెడ్ అండ్ ఇవి జియో ట్యాగ్ కూడా చేయబడ్డాయి. జియో ట్యాగ్ అంటే ఏంటంటే వాటికి చిప్స్ లాంటివి ఇండికేట్ చేస్తారు ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఎటు వెళ్తుంది అని ట్రాకింగ్ కోసం అనమాట. సో విల్ సీ దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్. For the bird, so threatened by habitat loss, increasing pollution level. So ఈ స్పీసీస్ యొక్క థ్రెటనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవి? ఫస్ట్ హ్యాబిటాట్ లాస్. ఎందుకు డిఫారెస్ట్ చేస్తాము, లేదంటే ఉన్న చెరువులు ఏమైనా ఉన్నా, లేదంటే ఫ్లై చేసే ప్లేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయో అవి ఆక్యుపై చేస్తాం అనుకోండి, హ్యాబిటాట్ లాసే కదా. సో వన్ ఆఫ్ ది థ్రెటనింగ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇండియన్ స్కిమస్ ఈస్ హ్యాబిటాట్ లాస్, then increasing pollution levels and human interference. So mostly anthropogenic causes అని చెప్పొచ్చా? Because of anthropogenic causes, these birds with specialized beaks, so అదే చూస్తారంటే beaks కొంచెం different color లో ఉంది కదా, some reddish or kind of thing. So yes, have been classified as endangered. So Indian skimmers యొక్క status ఏంటి? Endangered species. So you need to remember that. Say avid birders from Rajahmundry. So Rajahmundry వాళ్ళు చెప్పారన్నమాట that these we witnessed this అని. So for the birders from Rajahmundry, the Divjala Mohan Shrikar and Suresh Kumar, it was yet another fascinating experience to see the elegant winged visitors, Indian skimmers, who were also considered endangered for the second season in a row at Bhairavapalam, Yanam. So Yanam district. So Yanam oka place lo, Yanam place lo ee particular birds అనేవి కనపడ్డాయంట వీళ్ళకి. So they have been geotagged అని చెప్పారు. So what is this geotagged? That we will see. So geotagging is done to understand the movement pattern of Indian skimmer breeding on Chambal River, and the color flagging and ringing study was carried out at Madhya Pradesh section of National Chambal Sanctuary, India. So ikkada aa National Sanctuary Chambal దగ్గర ఉన్నది ఇంపార్టెంట్. And apart from the geotagging అంటే ఏంటి అన్నది ఇంపార్టెంట్. And what is this species యొక్క ఏ టైప్ ఆఫ్ లెవెల్లో ఉంది, థ్రెటన్డ్ ఏ లెవెల్ ఆఫ్ థ్రెటనింగ్ ఉంది, IUCN లిస్ట్లో ఏ లెవెల్ ఉంది అన్నది తెలుసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ అండర్ ఎండేంజర్డ్ లిస్ట్, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది విట్నెస్ అయింది సెకండ్ టైం ఇన్ ఎ రో. అండ్ ఆ రివర్ ఏ రివర్ దగ్గర ఉంది అంటే చాంబల్ రివర్. దట్స్ ఆల్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్లో అడగచ్చు, బోత్ ఫర్ UPSC అండ్ ఆల్సో స్టేట్ PSCs, రైట్. సో నిన్న చూసాం కదా, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎస్టర్డేస్ ఆర్టికల్ బట్ జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది లాంచ్ చేస్తున్నారు. సో లాంచ్ ఆఫ్ జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష ప్రోగ్రామ్ ఆన్ September 30th సేస్ చీఫ్ మినిస్టర్. సో అనౌన్సింగ్ దట్ ద జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష, యాజ్ వీ హవ్ సీన్ దట్ ఈ స్టేట్ వాలంటీర్స్, విలేజ్ వాలంటీర్స్ వీళ్ళంతా ఉంటారు కదా, వార్డ్ మెంబర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్క హౌస్కి వెళ్తారు, వాళ్ళ యొక్క కన్సర్న్స్ ఏంటి అని తెలుసుకుంటారు. అండ్ వాళ్ళు దేనికి ఎలిజిబుల్, ఏ కైండ్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్కి ఎలిజిబుల్, ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుకి వాళ్ళకి ఇచ్చి, లేదంటే వాళ్ళ గ్రివెన్సెస్ అని అడ్రస్ చేసే ప్రోగ్రామ్ అని చూసుకున్నాం. వాట్ ఇస్ దిస్ ఆరోగ్య సురక్ష అని. సో దాట్ విల్ బి లాంచ్డ్ ఆన్ September 30th and so it has been directed and it should be made as success అని చెప్పుకున్నారు చీఫ్ మినిస్టర్. సో at a review meeting held virtually on YSR Arogyashree on Wednesday, Chief Minister told the district collectors that the program would run for 45 days in 4 phases. He released a brochure how to get free medical treatment under YSR Arogyashree. So Arogyashree no plus ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో జన ఆరోగ్య, సో ఆరోగ్య సురక్ష, ఈ రెండింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు అనమాట. సో హెల్త్ స్కీమ్స్, ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్స్ ఏ వచ్చినా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్ వైజ్, right. So published by Arogyashree Healthcare Trust. In the first phase, teams comprising of volunteers, then Gruha Saradhulu and people's representatives would visit to the households in the rural and urban areas for identifying health issues of people and collecting their details. Manaku central lo ilanti oka scheme undi. What is that scheme? Ayushman Bharat. Ayushman Bharat kuda inte kada, that these people will go and note down what are the health issues. They are going to have a digital database అని కూడా చదువుకున్నాం. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇండియా ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రకారం ఏం చేస్తారు, ఆ ఒక హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎవరెవరికైతే హెల్త్ బర్డెన్ ఏ హౌస్ హోల్డ్స్లో ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి ప్రాపర్ డేటాబేస్ తీసుకొస్తున్నారు. సేమ్ వేస్ దిస్ ఈస్ ఇన్ స్టేట్. ఆరోగ్యశ్రీను ప్లస్ ఈ జన ఆరోగ్య వాట్ ఇస్ దిస్ జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష. సో వీ హవ్ సీన్ సిమిలర్ ప్రోగ్రామ్
అక్కడ కూడా ఆయుష్మాన్ భవ అన్న స్కీమ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నామని చదువుకున్నాం. దెర్ ఇస్ వన్ ఆర్టికల్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఆల్సో. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈ యొక్క వాలంటీర్లు అర్బన్ ఏరియాస్, రూరల్ ఏరియాస్, హౌస్ హోల్డ్స్ దగ్గరికి వెళ్తారు, వాళ్ళకి హెల్త్ ఇష్యూస్ కనుక్కుంటారు, వాళ్ళకి ఆరోగ్యశ్రీ పరంగా ఏవేవి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నాయని చెప్తారు. కైండ్ ఆఫ్ గ్రివెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం అని కూడా చెప్పొచ్చు. దే విల్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దే విల్ ఆల్సో గివ్ ద సొల్యూషన్. Okay, fine. In the second phase, health workers such as ANMs, ASHA workers, CHOs and volunteers would visit the people and create awareness on downloading the Arogyashree app and efficiently using the scheme at various hospitals at free of cost. So ఇది ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇష్యూస్ ఏవైతే కనుక్కుంటాం అది ఫస్ట్ ఫేజ్లో జరుగుతుంది. సెకండ్ ఫేజ్లో ఏం జరుగుతుంది, ఏఎన్ఎంలు, నర్సులు ఎవరైతే వీళ్ళు ఉన్నారో ఈ సెకండ్ గ్రేడ్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ డాక్టర్స్ వదిలేస్తే నెక్స్ట్ గ్రేడ్ ఆఫ్ అడ్రసింగ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ హౌస్ హోల్డ్స్కి వెళ్ళి ఆరోగ్యశ్రీ యాప్ ఎలా ఎక్కించుకోవాలి, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో మీరు ఎలా అవైల్ చేసుకోవచ్చు కోర్సెస్, డిఫరెంట్ మెడికల్ చెకప్స్ అనేది కూడా చెప్తారనమాట. సో ఇన్ ద థర్డ్ ఫేజ్, ద టీమ్స్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్, గృహసారథులు అండ్ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వుడ్ రిమైండ్ ద పీపుల్ టు అటెండ్ ద హెల్త్ క్యాంప్స్ 3 days in advance. సో థర్డ్ ఫేజ్ ఏం జరుగుతుంది, ఎవరైతే ఈ మళ్ళీ సెకండ్ టైం, సో ఫస్ట్ టైం అగైన్ వాలంటీర్స్, గృహసారథులు వీళ్ళు వెళ్తారు. సెకండ్ టైం వెళ్ళేటప్పుడు, సెకండ్ ఫేజ్ వచ్చేటప్పుడు ఏఎన్ఎంలు, వాలంటీర్లు, హూ ఎవర్ ఆర్ దేర్, మెడికల్ టీమ్ వెళ్తుంది. థర్డ్ ఫేజ్ ఏం జరుగుతుంది, అగైన్ దిస్ గ్రామ్ వాలంటీర్స్ అండ్ ఈ గ్రామ సారథులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాలంటీర్స్, పంచాయత్ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఈ యొక్క గృహ సారథులు, వాలంటీర్ల వరకు దే విల్ గో అగైన్ టు హౌస్ టు రిమైండ్ దిస్ పీపుల్ దట్ ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఒక పర్టికులర్ వాట్ వీ కెన్ సే ఒక మెడికల్ క్యాంప్ జరుగుతుంది అనుకుందాం, ఒక డిస్ట్రిక్ట్లో కానీ ఒక ప్లేస్లో కానీ 3 days ప్రియారిటీ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారనమాట. సో స్ప్రెడింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. హాయ్ కృష్ణ, హాయ్, ఫైన్. సో in final and fourth phase, the health camps would be conducted with active involvement of 4 doctors, 2 specialist doctors and 2 from PHCs, so primary health care units. Okay, so అంతమంది అటెండ్ అవుతారు అన్నమాట. ఒక క్యాంపు జరిగితే 4 డాక్టర్లు ఉంటారు, 2 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ ఉంటారు అండ్ 2 ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ డాక్టర్స్ ఉంటారు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ అ ఎఫిషియంట్ వే ఆఫ్ హౌ మెనీ ఫేజెస్, 4 phases. ఓకే, 4 phases తెలియాలి, రైట్. సో ఈ యొక్క ఆరోగ్య సురక్ష గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి, జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష గురించి. నెక్స్ట్ INCOIS, ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్. సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే, సపోజ్ రైట్ నౌ వాట్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ ఈస్ దాట్ ఇట్ విల్ స్టిమ్యులేట్ ఎర్త్క్వేక్స్ టు టెస్ట్ సునామీ ప్రిపేర్డ్నెస్. సో ఎర్త్క్వేక్ కానీ అండ్ సీ వచ్చింది అంటే అదే కదా సునామీ, అంతే కదా. సో ఈ యొక్క సునామీని ఆర్టిఫిషియల్గా క్రియేట్ చేసి డిజాస్టర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొస్తున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఒక డిజాస్టర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనం ఎలా అడ్రస్ చేసుకోవాలని ముందే ప్రిపేర్డ్నెస్ ఉండాలి. సో దే గోయింగ్ టు క్రియేట్, దే గోయింగ్ టు స్టిమ్యులేట్ ఆర్టిఫిషియల్ సునామీ టు టెస్ట్ అవుట్ హౌ కెన్ దే అడ్రస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వెన్ ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ అ రియల్ టైమ్. Okay, so Indian National Center for Ocean Information Services under the Ministry of Earth Sciences will be simulating 2 earthquakes, one at Nicobar Islands on October 4th and another one at the another coast of Iran on October 11th under IO Wave 23 exercise. Pair important, IO Wave 23. ఈ యొక్క exercise, this can be asked in your prelims again, and you can also mention about this in disaster management. సో ఎలాంటి స్టెప్స్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది అనే దానిలో ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో IO Wave 23 exercise as part of the mock drill to test a tsunami disaster on both the east and west coast. సో ఈస్ట్ కోస్ట్లోనూ వెస్ట్ కోస్ట్లోనూ 2 చోట్లలోనూ, సో ఈస్ట్ కోస్ట్ అండ్ వెస్ట్ కోస్ట్ 2 చోట్లలోనూ వీళ్ళు ఆ ఒక సిమ్యులేట్ చేస్తారనమాట. ఎర్త్క్వేక్స్ సిమ్యులేట్ చేసి హౌ సునామీస్ అక్కరింగ్ అనేది టెస్ట్ చేస్తారు, రైట్. సో ఈ మాక్ డ్రిల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ అ కార్పొరేట్ సెక్టర్, ఈవెన్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్, ఒక 3 months వన్స్ కావచ్చు, 6 months వన్స్ కావచ్చు, మాక్ డ్రిల్స్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఫైర్ మాక్ డ్రిల్స్ చేస్తారు. సో నిజంగానే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతున్నట్టు అలారం మోగిస్తారు, పై ఫ్లోర్ నుంచి స్టెప్స్తో దిగి రావాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కామన్ ఇన్ కార్పొరేట్స్ మెయిన్లీ. పెద్ద పెద్ద MNCs బిల్డింగ్స్లోనూ ఒక 13-15 floors ఉంటాయి కదా, అప్పుడు వాళ్ళు ఆన్ యావరేజ్ ఒక 6 monthsకి ఒకసారి ఇలాంటి మాక్ డ్రిల్స్ చేస్తారు. సో రైట్ నౌ దే ఆర్ ప్లానింగ్ విత్ బిగ్గర్ డిజాస్టర్స్ in the country. Okay, so adi cheppukuntu vacharu, the mock exercise will provide an opportunity for disaster management organizations to test their operational lines of communication, review their tsunami warnings including from those occurring due to landslips, volcanoes, emergency response standard operating procedures which is SOPs, and promote emergency preparedness. So emergency preparedness lo idoka step.
So they're going to create it and they're going to study how far their communication lines will work out, emergency preparedness ఎలా ఉంది, ఇంకేమన్నా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా అన్న దాని గురించి మొత్తం వీళ్ళు డీటెయిల్ స్టడీ చేస్తారు అనమాట. రైట్, నెక్స్ట్ yes, Supreme Court wants manual readied for police on briefing media. So ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ బట్ యా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎందుకంటే నౌ లెట్స్ సే ఒక నిర్భయ కేసు వచ్చింది అనుకుందాం ఒక పర్టికులర్ పోలీస్కి. ఆ నిర్భయ కేసు గురించి ఎంతవరకు ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలి. ఒక కేసు జరిగింది అంటే లెట్స్ సే ఒక రేప్ కేసు జరిగింది అంటే దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి. ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ మీడియా మీద ఫేస్ చేస్తారు. సో మీడియా విల్ బి ఆస్కింగ్ అప్ లైవ్ అప్డేట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్ అప్డేట్స్ టు దట్ పర్టికులర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్. సో ఎవరైతే ఆ పర్టికులర్ కేసుని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద ఈ మీడియా వాళ్ళు పరిగెడుతూ వస్తూ ఉంటారు. సో దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఆర్ ద అప్డేట్స్, దెన్ హౌ ఫార్ దిస్ పర్టికులర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ షుడ్ రివీల్, how far he should be managing or he or she should be able to balance between right to information and right to privacy. అర్థం అవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ దట్ యూ గివ్ అ ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి మీరు గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వండి. ఒక పర్టికులర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కేసు అందులో హై లెవెల్ కేసు ఏదైనా వచ్చినప్పుడు హౌ ఫార్ దిస్ పర్టికులర్ పోలీస్ షుడ్ రివీల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ హౌ ఫార్ దే షుడ్ బి మెయింటైనింగ్ దిస్ రైట్ టు ప్రైవసీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ ఎవరైతే ఉన్నారో విక్టిమ్ ఉన్నారో ఆ పర్టికులర్ కేస్ డీటెయిల్స్ కావచ్చు ఎంత ఫార్ రివీల్ చేయాలి అన్న దాని గురించి ఒక మాన్యువల్ రెడీ చేయండి అని చెప్పారు. సో యూనిక్ థింగ్ యూ నీడ్ టు నో. సో ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ వెనస్డే డైరెక్టెడ్ ద గవర్నమెంట్ టు డ్రాఫ్ట్ మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ police officers on the do's and don'ts of briefing the media, especially on the sensitive cases, while protecting the sanctity of the investigation and rights of both accused and the victim. సో ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ అవుతారో అక్యూజ్డ్ ఉన్న పర్సన్ కంప్లీట్గా కన్విక్ట్ అయ్యే వరకు మనం వాళ్ళ డీటెయిల్స్ రివీల్ చేయకూడదు. సో యూ షుడ్ నాట్ బి కొన్ని చోట్ల చూసినట్లయితే ఒక ఇష్యూ జరిగితే లెట్స్ ఏ పర్టికులర్ ఉమెన్ ఇస్ బీయింగ్ రేప్డ్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ సంథింగ్ హై లెవెల్లో జరిగితే ఫొటోస్ అన్ని మీడియాలో పెట్టేస్తారు. సో వాట్ అబౌట్ హర్ ప్రైవసీ ఆర్ హిస్ ప్రైవసీ? What about the accused privacy? If he is not guilty, then what is the situation? If he or she, the person who have been accused, if they are not guilty, then what is their situation in society when they are after this case ayin tat release cheste enti paristhiti? So that is why they have given this particular suggestion to government anamata. So yeah, the advent of social media, no, we have skipped something. Yes, the bench said that the previous manual was over a decade old. So amicus curiae senior advocate Gopala Shankar Narayan said that there has since been sweeping changes on the ground brought about mainly by the advent of social media. సో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది ఇదే, సోషల్ మీడియా వచ్చినప్పుడు రైట్ నౌ ఈ యొక్క మాన్యువల్ ఏదైతే ఉందో పోలీసులు మీడియాలో ఏం చెప్పాలి అనుకున్న మాన్యువల్ 10 years బ్యాక్, డికేడ్ ఓల్డ్. సో డికేడ్ ఓల్డ్ ఉన్నప్పటికీ అప్పుడున్న ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ ఏంటి, ఇప్పుడున్న సోషల్ మీడియా ఒక పెనట్రేషన్ ఎలా ఉంది. సో రైట్ నౌ ఇంకొక సపరేట్ మాన్యువల్, అప్డేటెడ్ మాన్యువల్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేయండి అని చెప్పారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ అమికస్ క్యూరీ? హూ ఈస్ దిస్ అమికస్ క్యూరీ? సో హీ ఈజ్ అన్ అమికస్ క్యూరీ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సత్యనారాయణ, గోపాల్ శంకర్ నారాయణ్ ఈజ్ అమికస్ క్యూరీ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఆ అమికస్ క్యూరీ అంటే ఏంటంటే హీఈస్ ద ఫ్రెండ్ ఆఫ్ కోర్ట్ అని అంటాం బేసిక్గా. సో దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ విల్ అసిస్ట్ ద కోర్ట్ బై ఫర్నిషింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అడ్వైజ్ రిగార్డింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ లా ఆర్ యాక్ట్. సో ఎస్ఎంఈ అంటారు కార్పొరేషన్స్లో చూసుకుంటే, అంటే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్టైజ్ అని, అలా వీళ్ళు కూడా అనమాట. సో దే విల్ గివ్ వాట్ కెన్ బి డన్. ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారన్నమాట. సో ముందు ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా కావాలి, వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్. సో ఈజ్ బేసికలీ ద ఫ్రెండ్ ఆఫ్ కోర్ట్ అని చెప్పొచ్చు. హీ ఆర్ షీ ద బేసికలీ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ కోర్ట్, రైట్. నెక్స్ట్, the court asked the home ministry to prepare the manual with inputs from, so ఎవరి దగ్గర నుంచి inputs తీసుకోమంటుంది, state police chiefs and national human rights commission within the next 3 months. It's scheduled for the next hearing for January. సో 3 months లో మీరు ఆ మాన్యువల్ని వీళ్ళందరినీ కనుక్కొని ఒకటి ప్రిపేర్ చేసి జనవరి లోపల మాకు అప్డేట్ ఇవ్వండి అని చెప్పింది. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Right. IAF chief takes delivery of first C-295 transport aircraft in Spain. Mali important, C-295.
నేమ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ డెలివరీని తీసుకున్నారంట ఐఏఎస్ చీఫ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ C-295? సో మార్కింగ్ ఎ మేజర్ రీవ్యాంప్ of its transport fleet, the Indian Air Force on Wednesday received the first C-295 MW transport aircraft from Airbus. So transport aircraft అనమాట అది. ఇక్కడ నుంచి ఇంకో చోటికి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లో సమ్ వీ కెన్ టేక్ సమ్ వాట్ వీ కెన్ సే ఈ మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి డెలివరీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట. ఇది స్పెయిన్ నుంచి తెప్పించుకున్నాం, రైట్? సో this what they have mentioned is that IAF chief has mentioned that received symbolic keys to the first aircraft at the Airbus facility in Civil. So the 56 295 aircraft will replace the aging Avro aircraft. ఈ aircrafts అనేది రీప్లేస్ చేస్తారు. 56 వచ్చేసి మన డీల్ అనమాట వాళ్ళతో పాటు. యాజ్ ఆఫ్ నో ఒకటి వచ్చింది, రైట్? సో today's Airbus handed over the first C-295 for India in flyaway conditions. It comes in transport configuration equipped with an Indian electronic warfare suit, will replace the Indian Air Force's aging Avro 748 fleet. So దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తే ఇది వచ్చింది అనమాట. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అంతే, like for fighter jets, whatever it is. So in the next few days, the joint IAF and Airbus crew will fly the aircraft from Seville to ఢిల్లీ. సో ఆ పర్టికులర్ వాళ్ళు అక్కడ స్పెయిన్లో డెలివరీ ఇచ్చారు, దాన్ని మనం ఎయిర్ బస్లో ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ వాడుకుంటాం. ఓకే, ఫైన్. సో ఈ C-95 అనేది ఎంత డీల్ అంటే $2.5 billion డీల్. సో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ డీల్ ఈజ్ వాల్యూడ్ అట్ అరౌండ్ $2.5 billion. ఇట్ విల్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంపాక్ట్ ద బైలేటరల్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఎకనామిక్ టైస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ స్పెయిన్. సో ఆఫ్ కోర్స్ $2.5 billion ఒక సింగిల్ డీల్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెఫినెట్లీ షో ఎ పాజిటివ్ ఎండ్ అని చెప్తున్నారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఈ డెలివరీ ఒక డెడ్ లైన్ ఇచ్చారు. సో 56th అండ్ ఫైనల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ విల్ బి డెలివర్డ్ విత్ ఇన్ 2031. సో 2031 లోపల మనకు అన్ని డెలివరీ ఇచ్చేస్తారనమాట, రైట్? సో C-95 విత్ ఎ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 9 tons కెన్ క్యారీ అప్ టు 71 troops, 50 paratroopers, 8 drop cargo used for medical evacuation, take off, land on short and unpaved runways according to Airbus. సో బేసిక్గా దీన్ని దేనికి వాడతారు? లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఒక డిజాస్టర్ వచ్చింది, ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు షిఫ్ట్ చేయొచ్చు. కొన్ని వార్ కండిషన్స్ వచ్చాయి, అరౌండ్ 50 paratroops, 71 ట్రూప్స్ని పంపించవచ్చు అక్కడికి. ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ దే నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్, వెపనరీ కావచ్చు, ఏవైనా కావచ్చు, ఇట్ కెన్ బి డన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అనమాట, రైట్? సో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ నేమ్ ఇంపార్టెంట్ అండి, C-295, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. సో స్టేట్మెంట్ బేస్లో అడిగేస్తాడు. సో రీసెంట్ థింగ్ వాజ్ C-295 బదులు ఏమని ఇస్తారంటే వన్ విచ్ వీ హ్యావ్ Avro ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అని ఇస్తారు. Avro 748 ఫ్లీట్ అది ఇచ్చేస్తారు. దెన్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ దట్ అని, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ కరెక్ట్ అన్నట్టుగా. ఓకే, ఫైన్. సో నేమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఇండియా రష్యా డిస్కస్ వేస్ ఆఫ్ బూస్టింగ్ మ్యారిటైమ్ టైస్. సో రీసెంట్గా సౌదీతో మనము డిస్కషన్కి వచ్చాము కదా, నార్త్ వెస్ట్ కారిడార్ ఒకటి చేస్తాము, అండ్ వీఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్ విత్ వన్ పర్టికులర్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నామని మనం చదువుకున్నాం. వీ హవ్ ఆల్సో సీన్ దట్ మ్యాప్. రైట్ నౌ సిమిలర్ వేస్ వీఆర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు వర్క్అవుట్ విత్ రష్యా. సో మనం దీన్ని అన్నింటినీ దేనికోసం చేస్తున్నాం? అగైన్ 2 things. ఫస్ట్ థింగ్ మనకు కనెక్టివిటీస్ ఉండాలి, సెకండ్ థింగ్ కౌంటరింగ్ China's Belt and Road Initiative. Okay, fine. This is maritime ties. This is about maritime ties. So discuss ways of boosting the maritime ties. India and Russia on Wednesday discussed ways of widening maritime cooperation. They discussed the possibility of exploring the use of new transport corridors such as Northern Sea Route as well as Eastern Maritime Corridor between Vladivostok and Chennai. సో చెన్నై నుంచి వ్లాడివోస్టాక్ వరకు ఒక కారిడార్ సేఫ్ బిల్డ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి వీళ్ళు డిస్కషన్లో వచ్చారనమాట, రైట్? దే అగ్రీడ్ దట్ ఇండియన్ సీ ఫేరర్స్ విల్ బి ట్రైన్డ్ ఇన్ పోలార్ అండ్ ఆర్క్టిక్ వాటర్స్ అట్ ద రష్యన్ మ్యారిటైమ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో మన ఇండియన్ వారియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, నావీ కావచ్చు, ఎవరైనా ఈ సీ ఫేరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని పోలార్ ఏరియాను, ఆర్క్టిక్ వాటర్స్ ఉన్న రష్యన్ టీము ట్రైన్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఎస్ ఇంపార్టెంట్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ దట్ యూ కెన్ సే. నెక్స్ట్, సికిల్ సెల్ పేషెంట్స్. సో ఈ ఇయర్ సికిల్ సెల్ గురించి ఏం వచ్చినా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఇన్ బడ్జెట్ యూ హెవ్ క్లియర్లీ సీన్ దట్ ద కంట్రీ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సికిల్ సెల్ అనీమియా. సో ఈ సికిల్ సెల్ అనీమియా అంటే ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం. సికిల్ సెల్ డిసీజ్ అనొచ్చు, అండ్ ఆల్సో దిస్ అనీమియా సంథింగ్ కేస్,
రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్పెషల్లీ ఇది ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫుడ్ సరిగా తీసుకోరు. సో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏవైతే ఈ రౌండ్గా ఉండాల్సిన రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో విచ్ క్యారీస్ ఆక్సిజన్ టు ద బాడీ, ఇవి సికిల్ లాగా టర్న్ అయిపోతాయి, సన్నగా పడిపోతాయి అనమాట. ఇలా అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ యొక్క ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిపోతుంది, ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్ ప్రోన్ అవుతుంది, చనిపోయే స్టేజెస్ కూడా వస్తాయి. సో ఇట్ క్యాన్ బి ఫేటల్ టు. ఈ యొక్క సికిల్ సెల్ అనీమియాని ఈజీగా ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ వాటితో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లోనే వాటిని స్టాప్ చేయొచ్చు. లైక్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ అవాయిడ్. సో ఇన్ కేస్ ఫేటల్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఫేటల్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ నియర్ టు దట్ దే కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిసేబుల్ అని చెప్పారు. సో పర్సన్ విత్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్ స్కిల్స్ అని చెప్పారు. సో దాని మీద రీసెంట్గా కాదు, లైక్ ఒక 3 years నుంచి డిమాండ్ ఏమని ఉందంటే దట్ ఈ యొక్క సికిల్ సెల్తో ఎవరైతే అఫెక్ట్ అయ్యారో బేస్డ్ ఆన్ సివియారిటీ బట్టి వాళ్ళకి డిసేబిలిటీ సర్టిఫికేట్స్ అన్నది ఇష్యూ చేయండి అని అడిగారు. రైట్, ఆ సర్టిఫికేట్స్ ఇష్యూ చేయమని చెప్పినప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పటి వరకు నో అప్డేట్ from government. We did not get any kind of update regarding this particular sickle cell issue. Right, a plan to issue permanent disability certificates to those above age of 5 with sickle cell disease has been stuck into quagmire at 3 union ministers for nearly 3 years. In a report tabled during monsoon session of Parliament, a standing committee of Parliament urged the government to take quick decision. సో తీసుకొని వాళ్ళకి డిసబిలిటీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేసేయండి అని. అండ్ మెయిన్లీ దీనికి అఫెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు, పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళే కదా ఫుడ్ సరిగా తీసుకోకపోతే వాళ్ళకి అలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి అనమాట. సో హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ ద క్రైటీరియా అండ్ రూల్స్ ఫర్ డిసబిలిటీ సర్టిఫికేట్స్, వైల్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఇష్యూస్ సర్టిఫికేట్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ గెటింగ్ రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్స్. సో ఎవరెవరు రెస్పాన్సిబుల్ అని చెప్తున్నారు. రైట్, next, so when the disease was added into the disabilities under the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, the patient could only get disability certificate within the 1 year validity. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు 3 years లాగా చేశారనమాట. ఓకే, సో నార్మల్గా వీళ్ళని లిస్ట్లో యాడ్ చేసినప్పుడు ఏ లిస్ట్లో రైట్స్ ఫర్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీ 2016లో యాడ్ చేస్తే 1 year వ్యాలిడిటీతో డిసబిలిటీ సర్టిఫికేట్స్ వస్తుందన్నమాట. బట్ పేషెంట్స్ దే గాట్ lot of complaints from patients saying that every 1 year they can't go when they are already patients, when they are already disabled persons, they cannot go to government every year to renew their certificate. So that has happened, saying that the disability only progresses among patients. The Tribal Affairs in 2020 initiated a dialogue with the department about the possibility of issuing permanent disability certificates, senior government officials told the Hindu. So the department eventually increased the validity of the certificates to 3 years. సో ఎవరికైతే ఈ సర్టిఫికేట్ వస్తుందో డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేసింది, 3 years వ్యాలిడిటీ వరకు ప్రొలాంగ్ చేసింది అనమాట. సో రిక్వైరింగ్ అ మినిమమ్ ఆఫ్ 25% disability. However, Mr. Munda once again communicated with the need for permanent disability certificates because ఆఫ్ ద ప్రోగ్రెసివ్ నేచర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. సో ఇది పెరుగుతూనే వస్తుంది, ఎవరికి తగ్గే విషయం ఉండదు అనమాట. వన్స్ అది ఒక లెవెల్కి రీచ్ అయిందంటే అది ప్రోగ్రెసివ్గానే ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి డిసబిలిటీ పర్మనెంట్ లెవెల్లో ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు అని డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ సికిల్ సెల్ డిసీజ్ యూ నీడ్ టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్డేటెడ్. సో దీని మీద మన గవర్నమెంట్ యొక్క టార్గెట్ ఏంటి చూద్దాం. The union government has been publicizing its campaign to eradicate the sickle cell disease in India by 2047. So 2047, by the time of centenary of Indian freedom, they are going to eliminate this sickle cell disease. That is the target. So but despite the chronic and progressive nature of their disease, the patients are eligible only for disability certificates with a 3-year validity. Andukani దీన్ని పర్మనెంట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు. రైట్, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో మనకు తెలిసిందే, అగైన్ ద కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్. సో వీళ్ళ లావాదేవీలు ఏంటి అని చెప్పి జస్ట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ కిమ్ జాంగ్ యాన్ అండ్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ హూ ఇస్ వ్లాదిమిర్ పుతిన్, రష్యన్ ప్రెసిడెంట్, అండ్ హియర్ ఇఫ్ గో విత్ నార్త్ కొరియన్ ప్రెసిడెంట్, వీళ్ళిద్దరూ మీట్ అయ్యారనమాట. సో మీట్ అయిన తర్వాత వాట్ ఆర్ దేర్ డిస్కషన్ అండ్ డిబేట్స్. అఫ్ కోర్స్ క్లియర్ అంబిషన్ ఆఫ్ రష్యా వాజ్ టు గెట్ దీర్ ఆర్మరీ. సో వీళ్ళ ఆర్మ్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని నార్త్ కొరియా వాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో రష్యా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకొని వార్ కోసం యూజ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు. సో వాట్ నార్త్ కొరియా పర్సన్ హ్యాస్ టోల్డ్ ఈస్ దట్, ఈ ప్రెసిడెంట్ ఏం చెప్పారంటే, ఇన్ అ సమిట్ మీటింగ్ కిమ్ జాంగ్ ఉన్ ఓస్ టు హెల్ప్ రష్యా ఇన్ ఇట్స్ సేక్రెడ్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద వెస్ట్. Sacred fight అంట, see how he termed sacred fight, and the Russian president hints at seeking arms from Pyongyang for its war against Ukraine. సో ఆర్మ్స్ అనేది వీళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటామని చెప్పి హింట్ ఇచ్చింది. ఇన్ రిటర్న్ వీళ్ళు ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. వాట్ దే ఆఫర్డ్, స్పేస్ టెక్నాలజీ ఫర్ కొరియా.
ఎందుకంటే దే ఆర్ బ్యాక్లాగింగ్ ఇన్ దట్. సో మేము స్పేస్ టెక్నాలజీస్ మీకు ఇస్తాము, అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ గివ్ అస్ దిస్ ఆర్మ్స్ అండ్ డిస్కషన్ జరిగింది. దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. నో నీడ్ టు గో విత్ ద ఎంటైర్ థింగ్ ఆల్సో, సో దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. రైట్, నెక్స్ట్. Government will protect industry from EU's carbon law. Piyush Goyal. So yes, CBAM ante, which is your union's carbon border adjustment mechanism. So EU ఏం చెప్పింది అంటే అక్టోబర్ 1 నుంచి అక్టోబర్ 1 నుంచి ఒక సపోజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి కదా, ఆ ట్రేడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్లో కార్బన్ యొక్క ఎంత కార్బన్ ఇంటెన్సివ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి అనేది వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేయమని చెప్పింది. సో దీని మీద వాట్ గోయల్ హ్యాస్ టోల్డ్ దట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్ లా. సో ఆ ఎమిషన్స్ తగ్గించుకోవడానికి వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయండి ఎంత ఎమిట్ అవుతుంది కార్బన్ ఎమిషన్స్ అని. సో దాని మీద పీయూష్ గోయల్ ఏమంటున్నారు, యాజ్ వీఆర్ ద డెవలపింగ్ కంట్రీ వీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ రెడ్యూసింగ్ దిస్ పర్టికులర్ శాంక్షన్స్. సో మన సైడ్ మనం ఒక ఇమ్యూన్ వైజ్గా ఉండడానికి మనం ట్రై చేద్దాము అని అడిగారు. దట్ ఈస్ వాట్ హీ హెస్ మెన్షన్డ్. సో ద CBAM framework involves onerous reporting requirements with the import levies to be imposed on carbon intensive products from 2026. సో 2026 నుంచి. బట్ యాక్చువల్ రిపోర్టింగ్ ఏం చేయాలి, కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఎంతెంత జరుగుతుంది ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అవ్వడానికి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవ్వడానికి అని అక్టోబర్ 1 నుంచి వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయాలి. So from October 1st, whatever the good that is being exported, they have to give a proper note on how much is the carbon emissions. Okay, so అది రిపోర్ట్ మాత్రమే. బట్ 2026 నాటి నుంచి ఆ ఎంత ఎమిషన్స్ జరుగుతాయో దాని మీద వీళ్ళు ఇంత అని చెప్పి శాంక్షన్స్ ఇస్తారు. సో ఆ శాంక్షన్స్ రాకుండా, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఫార్ 3 yearsలో. సో 3 years ఏంటి, ఇంకా 2 years అనుకోండి, బికాస్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద 9th month of 23. సో ఇంకా 2 yearsలో స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఆఫ్ ఇండియా? సో వాళ్ళకి మేము ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాము, విల్ వర్క్ అండ్ విల్ ట్రై టు ఇమ్యూన్ యూ ఫ్రమ్ దిస్ యూస్ లా అని చెప్పారు. ఓకే, ఫైన్. The government will take necessary steps to protect Indian industry from any adverse impact of European Union's carbon border adjustment mechanism, which mandates reporting of carbon emissions from certain exports to Europe from October 1st. సో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే జరుగుతాయో ఆ ఒక పర్టికులర్ గూడ్స్, మెయిన్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లెట్స్ ఏ ఆటోమొబైల్ కావచ్చు, లేదంటే సెమీ కండక్టర్స్, ఏదైనా కావాలి, కొన్ని పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళు లిస్ట్ అవుట్ చేశారు. లిస్ట్ అవుట్ చేసిన దానికి రిపోర్ట్ ఇమ్మన్నారు October 1st నుంచి. సో దీని మీద మేము మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం అట్ ఎనీ కాస్ట్ అని చెప్పుకొచ్చారు. So the minister remarks assume significance of CBAM framework involves onerous reporting of requirements for cement, iron, steel, aluminum, fertilizers, electricity projects. So నేను చెప్పా కదా, ఎలక్ట్రిసిటీ డెఫినెట్లీ, సెమీకండక్టర్ ప్రొడక్ట్స్, దెన్ ఫర్టిలైజర్స్, వీటన్నిటి నుంచి కార్బన్ ఎమిషన్స్ వస్తాయి బికాస్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు సమ్ కెమికల్స్ కదా. సో అల్యూమినియం, స్టీల్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు. ఇన్ దిస్ రీజన్స్ టు స్టార్ట్ విత్ అడిషనల్ ఇంపోర్ట్ లెవీస్ టు బీ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ కార్బన్ ఇంటెన్సివ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ 2026. సో ఈ 2026 నాటి నుంచి దేని మీద అయితే కార్బన్ ఇంటెన్సివ్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరిగి ఎక్స్పోర్ట్స్ జరుగుతాయో మన కంట్రీ నుంచి, అలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వాటి మీద శాంక్షన్స్ అనేది పడతాయి అనమాట. దాని నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. సో ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ హీ హెస్ మెన్షన్. బట్ వాళ్ళ మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటని చెప్తున్నారు, దేర్ మెయిన్ టార్గెట్ ఈస్ కంట్రీ లైక్ చైనా. సో వీ విల్ ఆస్క్ ఫర్ దెమ్ టు ఇమ్యూన్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ అని చెప్పుకొచ్చారు. రైట్, సో విల్ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ అన్నట్టు చెప్పారు. యా, దట్ ఈస్ వాట్ నథింగ్ హ్యావ్ మెన్షన్. యా, ఇది టార్గెట్ అనమాట. సీ దిస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు నో. Okay, so stressing that the country had committed to reduce carbon emissions intensity for about 45% of 2000 levels by 2030. 2005 levels తో కంపేర్ చేసుకుంటే కార్బన్ ఎమిషన్స్ 2030 నాటికి మనం 45% తగ్గిద్దాం అనుకున్నాం. అండ్ మన యొక్క రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ యూసేజ్ వచ్చి 2030 నాటికి 50% అనేది కూడా మన టార్గెట్. సో ఇది మనం ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఆ ఇంపోర్ట్ మీద శాంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మనం తగ్గించే ఛాన్సెస్ ఉంది అని చెప్పుకొచ్చారు. సో దే ఆర్ గివింగ్ వాట్ ఈస్ భరోసా ఇస్తున్నారు. ఆ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే జస్ట్ గివింగ్ దమ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాండ్, ప్రొటెక్టింగ్ హ్యాండ్ దట్ వీ విల్ సీ, వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అని. సో ఎస్, that is it. Next, so Aditya L1 mission pursues the enigma of space weather. Enigma ante something mysterious or difficult to understand. So space weather gurinchi manaki inka proper ga evi teliyadu kada. Different other countries too are trying to understand what is actually happening. Yeah, what is actually happening in space.
అక్కడ ఒక వెదర్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది ప్లానెట్స్ మీద అన్నది, వాటి యొక్క వెదర్ ప్యాటర్న్స్ మీద ఎలా ఉన్నది అన్నది అనలైజింగ్ ఇంకా రాలేదు. సో వీ హెవ్ సెంట్ ఆదిత్య L1 టు అనలైజ్ ద సేమ్ థింగ్. సో ఈ యొక్క ఎనిగ్మా ఏదైతే ఉందో, డిఫికల్టీ టు అండర్స్టాండ్ ఆఫ్ స్పేస్ వెదర్ ఏదైతే ఉందో, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అడ్రస్డ్ బై ఆదిత్య L1 అని చెప్పుకొచ్చారనమాట. రైట్. సో టు బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ and predict space weather, ISRO launched this particular Aditya L1 in September 2023. Aditya L1 will observe the sun's energy flow, X-ray radiation, magnetic storms to generate knowledge of societal relevance, and mission indicates India's investment in space research. So దీని యొక్క బేసిక్గా మనకి ఇండియాకు వచ్చిన గ్రేటర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఎట్ అ వెరీ లెస్ కాస్ట్ కంపేర్డ్ టు అదర్ కంట్రీస్. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఈ యొక్క మిషన్ ద్వారా వాటి యొక్క ఎక్స్రే రేడియేషన్, సన్ నుంచి ఏమిటి ఎక్స్రే రేడియేషన్ ఎలా ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రామ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, దీని ఇంపాక్ట్ మన కంట్రీ మీద ఎలా ఉంది, ఇక్కడున్న కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ మీద ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నిటిని స్టడీ చేస్తుంది అనమాట. రైట్. సో మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నది ఏంటి, ఆదిత్య L1 ఇస్ ద ఫస్ట్ సన్ స్టడీయింగ్ మిషన్ ఫ్రమ్ ఇండియా, శాటిలైట్ మిషన్ ఫ్రమ్ ఇండియా. And this is going to be launched, it is going to travel for around 1.5 million kilometers to reach to the point of Lagrange 1. అందుకే దీన్ని L1 అని అన్నాం. సో Lagrange 1 పాయింట్, అక్కడ నుంచి డే అయినా నైట్ అయినా సన్ ఎటు చుట్టినా సరే మనకు సన్ యొక్క విజిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అని కూడా చదువుకున్నాం. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్స్ అవుటర్ లేయర్స్ అని కూడా, ఆ కరోనా లేయర్స్ని కూడా చదువుతుంది, కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్స్ని చదువుతుంది, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ స్టార్మ్స్ని చదువుతుంది అని కూడా చెప్పుకొచ్చాం. సేమ్ థింగ్ అగైన్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ హియర్. సి, సో అండ్ సన్ యొక్క ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది ఇన్ ఇట్స్ కోర్ చూసుకుంటే, ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఈజ్ సచ్ యాజ్ 15 million degrees Celsius and the density is 20 times more than that of iron. సెంటర్లో కోర్ పార్ట్ ఆఫ్ సన్లో 15 million degrees ఉంటుందంట టెంపరేచర్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ 40 degrees Celsius itself, we are unable to cope up with the weather. 15 million degrees and 20 times more than density of iron. సో ఐరన్ డెన్సిటీ కన్నా ఎక్కువ డెన్సిటీతో దాని కోర్ ఉందన్నమాట. సో ఫ్రమ్ ద సెంటర్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సన్ ద టెంపరేచర్ డ్రాప్స్ అండ్ ఎనర్జీ ఫ్లోస్. సో అందుకనే కదా మనకు పైన సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అరౌండ్ 6000 degrees Celsius ఉండొచ్చు, కొన్ని ఏరియాస్లో ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు అని మాట్లాడుకుంటాం. బట్ ఇన్ ద కోర్ ఏరియా ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 15 million degrees Celsius. So inside the sun the temperature is high enough that the atoms are broken up into negatively charged and positively charged ions. So basically ఒక ఆటంలో మేజర్ పార్ట్స్ ఏ ఉంటాయండి, అపార్ట్ ఫ్రమ్ మైనర్ పార్టికల్స్ పక్కన పెడితే మేజర్గా ఉండేది ఏంటి, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ యొక్క కోర్లో ఉన్న ఈ ఎనర్జీ ఎంత లెవెల్ ఉంటుందంటే, ఆ హీట్, ఆ టెంపరేచర్స్ వల్ల ఒక ఆటం బ్రేక్ అయిపోయి positive like you have your protons separately and you have your neutrons separately. So protons and electrons separate గా existing situations లో ఉంటాయంట in core. ఓకే. బట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ రియాలిటీ అండి ఈ ఎర్త్లో చూసుకున్నట్లయితే అలా ఎగ్జిస్టెన్సే ఉండదు. ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ ఆటమ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ప్రోటాన్, యూ హ్యావ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ బైండెడ్ ఇన్ అన్ ఆటమ్. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ సన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కోర్ పార్ట్ ఎస్పెషలీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డివైడెడ్. సో సపరేట్గా ఉంటుంది అంటున్నారు. సో పాజిటివ్లీ చార్జ్ అయాన్స్ అంటే మోస్ట్లీ ప్రోటాన్స్, అవి కాకుండా ఇంకొన్ని పాజిటివ్ చార్జ్డ్ అయాన్స్, నెగిటివ్లీ చార్జ్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్స్. సో దిస్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కాల్డ్ ప్లాస్మా, అందుకే దాన్ని ప్లాస్మాటిక్ స్టేట్లో ఉంది అని అంటారు. ఇట్స్ నాట్ లిక్విడ్, ఇట్స్ నాట్ సాలిడ్, ఇట్స్ నాట్ గ్యాషియస్, ప్లాస్మాటిక్ స్టేజ్లో ఉంది. ఓకే, fine, plasma state. So below the sun surface lies the convection zone where heat plasma rises and radiates its energy as sunlight upon reaching surface. The light from the sun reaches us and sustains life, drives atmospheric process that governs the earth climate. So ఈ యొక్క హీట్ టెంపరేచర్స్ వేరియేషన్ కోర్ నుంచి పైకి వచ్చేసరికి తగ్గుతూ వస్తుంది. ఆ తగ్గిన టెంపరేచర్ అయినప్పటికీ సర్ఫేస్లో వచ్చే ఎమిషన్స్ బట్టి మన ఎర్త్లో మన లైఫ్ సస్టైన్ అవుతుంది. మన యొక్క డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ కానీ ఎర్త్ యొక్క సస్టైనెన్స్ లెవెల్ కూడా దీనివల్లే పాసిబుల్ అంటున్నారు. రైట్. సో ఆఫ్టర్ ద సోలార్ ప్లాస్మా రేడియేట్స్ ఇట్స్ ఎనర్జీ అవే ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్, ఇట్ కూల్స్ సింక్స్ బ్యాక్ డౌన్ and much like cyclonic convection in the earth's atmosphere. అంటే మనం జియోగ్రఫీ చూసుకున్నప్పుడు ఈ సైక్లోనిక్ ప్రెషర్ ఎక్కడైతే లో ప్రెషర్ ఉందో, హై ప్రెషర్ బెల్ట్ ఉందో, లో ప్రెషర్కి వచ్చింది, హై టు లో
మూవ్ అవుతుంది, అండ్ లో ప్రెషర్లో ఉన్నప్పుడు నీకు సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ ఎలా అయితే వస్తుందో, సో ఈ సైక్లికల్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా సన్లో కూడా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ వై వీ వాంటెడ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఇట్. ఆ ట్విస్టింగ్ టర్నింగ్ కావచ్చు, అప్ టు డౌన్ కావచ్చు, ట్రావెలింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ కావచ్చు, దట్ ఈస్ ఆల్సో విట్నెస్ దేర్. దిస్ ట్విస్టింగ్ churning motion of plasma within the sun creates vast electric currents as byproduct and powerful magnetic fields. This process is known as solar dynamo. So మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, సైకిల్లో మనం ఒక లైట్లు ఇవన్నీ పెడతాం కదా, డైనమో ఎఫెక్ట్, రొటేట్ అవుతున్న కొద్ది లైట్ వెలుగుతూ వస్తుంది దాని లోపల. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్? సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఈ సైకిల్ అనేది జరుగుతూ వస్తుందో ఫ్రమ్ అప్ సైడ్ డౌన్ వాటి యొక్క టెంపరేచర్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతూ వస్తుందో అక్కడ ఈ ప్లాస్మా అనేది ఇటు అటు మూవ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇమాజిన్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇప్పుడు ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా ఎలక్ట్రిసిటీ, సేమ్ థింగ్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలానే మూవ్ అవుతూ వస్తున్నాయి ప్లాస్మాలో. మూవ్ అవుతూ వస్తున్నప్పుడు ఏం జనరేట్ అవుతుంది? హ్యూజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ సోలార్ డైనమో. ఒక డైనమో ఎఫెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇట్ జనరేట్స్ డార్క్ ఎర్త్ సైజ్ బ్లోచర్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ నోన్ యాజ్ సన్ స్పాట్స్. సో సన్ స్పాట్స్ అనేది డార్క్ స్పాట్స్ కూడా అందుకే ఫామ్ అవుతుంది అని అంటున్నారు, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డైనమో ఎఫెక్ట్. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ లూప్స్ దట్ రైజ్ అప్ లైక్ జైంట్ టార్చెస్ థ్రెడింగ్ ద స్టార్స్ అవుటర్ సర్ఫేస్ విచ్ ఇస్ కరోనా. ఇవన్నీ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏదో ఒక పార్ట్ మిమ్మల్ని ప్రిలిమ్స్లో టచ్ చేయొచ్చు డెఫినెట్లీ, ఎందుకంటే మెయిన్స్లో ఇదంతా వచ్చే స్కోప్ లేదు. Maybe they can ask about Aditya L1 mission but not about Sun. So this is entirely related to your prelims. Prelims lo ఏదో ఒక పార్ట్లో టచ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో సర్ఫేస్లో ఎంత ఉంది? 6000 degrees అని చెప్పానా? సో ఈ 6000 degrees Celsius వరకే వెళ్ళలేకపోతున్నాం మనం. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ అట్ ద Lagrange point 1 and we are studying its effect, right? Fine. So apart from that we need to know ఈ మిషన్ ఏం చేస్తుంది అని. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మిషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ? ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఇట్. ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లోర్ హౌ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ రిజల్ట్ ఇన్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ సన్స్ యూవీ రేడియేషన్. సో ఒకనొక టైంలో మనకి హ్యూజ్ యూవీ ఉంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్ ఐ డోంట్ నో, బీచెస్ వాటికి వెళ్ళాలంటే ఆ రోజు యూవీ ఎమిషన్స్ ఎంత ఉన్నాయని చూసుకుంటారు, ఎస్పెషల్లీ విత్ హయ్యర్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే లైక్ ట్రిప్స్ ఇలా వెళ్ళినప్పుడు యూవీ రేడియేషన్ ఈ రోజుకి ఎంత ఉంది. Even if you are traveling in flights too, you need to know how much is the UV radiation that particular day. దాని ప్రకారం మీ సన్ స్క్రీన్ కానీ ఏదో ఒకటి రాసుకోవాలి, ఎల్స్ యువర్ స్కిన్ విల్ బర్న్స్ వచ్చేస్తాయి, స్కిన్ ఇష్యూస్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. సేమ్ థింగ్ ఈ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి వేరియేషన్ స్టడీ చేస్తుంది అవర్ ఆదిత్య L1, which plays a critical role in governing the Earth's atmosphere, climate dynamics, and it will observe the flow of energy in the sun's outer atmosphere to test competing theories for the heating of sun's corona. సో ఈ సన్ యొక్క అవుటర్ బార్డర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా హీట్ అవుతుందని చదువుది కూడా మన L1 చేస్తుంది. సో అనదర్ థింగ్ వాట్, ఈ యొక్క యూవీ రేడియేషన్ వల్ల మన ఎర్త్ మీద ఉన్న అట్మాస్ఫియర్కి క్లైమేట్ డైనమిక్స్కి ఎంత లెవెల్ వరకు అది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు మనం ఇది చదవాలి? బికాస్ వీఆర్ ఆల్రెడీ ఫోకసింగ్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్, హౌ ఫార్ సన్స్ చేంజ్ ఆఫ్ యూవీ ఈస్ అఫెక్టింగ్ అవర్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది కూడా మనకు తెలియాలి. So when you know this, we will get a holistic approach of our climatic change. Is it only because of anthropogenic changes or is it also because of the sun అనేది మనకు తెలియాలి. How far it is accelerating the climate change అనడానికి ఇది ఒక యూస్ఫుల్ మిషన్ అనమాట, రైట్? By analyzing X-ray radiation, it will seek to understand how violent solar storms are born. So దాని యొక్క X-ray radiation కూడా ఎలా ఉందని అనలైజ్ చేసిన తర్వాత it can understand how far the magnetic storms can affect అనమాట. Next, so Aditya L1 will also track the early motion of magnetic storms near the sun and monitor the local space environment in its vicinity at Lagrange point L1, the environment that eventually affects the earth. So ఎందుకు L1 లోనే లాంచ్ చేశారంటే అటు నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చేది ఎర్త్కే. I've already shown once how that particular L1 పాయింట్ అనేది ఎక్కడుంది అని చెప్పి చూపించాను నేను. సో అది డైరెక్ట్గా ఎర్త్కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి, అంటే ఎర్త్కి వచ్చే వేవ్స్ దగ్గరే ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ ఎప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ స్టార్మ్స్ వస్తున్నాయి, దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది మన ఎర్త్ మీద. ఈ స్టడీ జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ కొలాబరేషన్ ఎవరెవరు వచ్చారు, ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేశారన్నది ఈ ఎడిటర్ అదే ఎవరైతే ఆర్టికల్ ఇచ్చారో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ యొక్క ఒక ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారో విచ్ ఇస్ రియలీ నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? నెక్స్ట్, I think this is the last article. So analyzing the global stock take report. Paris agreement tells kada 2015. So what is that agreement? What is it about? What is it about? Climate change goals enti?
2 చేంజ్. సో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, see this, in 2015 when countries committed in Paris to keep global temperature rising beyond 2 degrees by the end of century, ఎప్పటికి వరకు టార్గెట్ అని కూడా మనకు తెలియాలి. ఎప్పటి నుంచి టార్గెట్ అంటే ఈ 2 degrees సెల్సియస్ దేని నుంచి టార్గెట్, ఎప్పటికి టార్గెట్ అని తెలియాలి. ఈ సెంచరీ ఎండింగ్ అంటే ఎప్పుడు 2100 నాటికి టెంపరేచర్ టోటల్ చేంజ్ 2 degrees మించకూడదు. ఏ 2 degrees కంపారిజన్ ఏంటి, ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్. అప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్లో ఎప్పుడైతే ఉందో ఆ టెంపరేచర్కి ఈ సెంచరీ దాటే టైంకి 2 degrees కన్నా ఎక్కువ మించకూడదు. అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వీ షుడ్ లిమిట్ అవర్ సెల్స్ టు 1.5 అని చెప్పారు. అండ్ రీసెంట్గా వచ్చిన రిపోర్ట్స్, UNFCCC రిపోర్ట్స్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ రియలీ హార్డ్ టు నాట్ టు ఎక్సీడ్ 2 degrees అని కూడా చెప్పింది. మనం ఆ నారో దగ్గరే ఉన్నాము, 2 degrees వరకు పెట్టడం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ రైట్ నౌ అని చెప్పుకొచ్చింది రైట్ నౌ. సో దీని మీద ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే, సో వాట్ ఇస్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ దాట్, ఈ G20 సమిట్ జరిగింది కదా, ఈ టైంలో దే ఆర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు ఫ్రేమ్డ్. Let me give out a story what happened. So ahead of just concluded G20 summit that saw several world leaders converge in New Delhi, United Nations Climate Secretariat made public a synthesis report on the results of 3 meetings held so far to discuss progress by countries in achieving the Paris goal 2015. So 2015 లో 2030కి మనం గోల్స్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ గోల్స్ అచీవ్ చేయడానికి ఒక రిపోర్ట్ని వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు. ఓకే, సో ఆ రిపోర్ట్లో ఇట్స్ అబౌట్ లైక్ 47 page రిపోర్ట్ ఆల్సో. సో ఈ ప్రజెంట్ మన కంట్రీస్, అన్ని కంట్రీస్ ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి, అండ్ దిస్ రిపోర్ట్ హైలైట్ ఏంటి అంటే, వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇస్ దట్ దిస్ మైట్ బి ద పాసిబుల్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్ పార్ట్. ఈసారి కూడా లాస్ట్ టైం జరిగిన గ్లాస్గో సమిట్ గురించి, దాని యొక్క ఇండియన్ రియాక్షన్ గురించి గ్రూప్ 1లో క్వశ్చన్ వచ్చింది. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మెయిన్స్లో గ్లాస్గో సమిట్లో ఇండియన్ యొక్క రెస్పాన్స్ ఏంటి, నాట్ ఇన్ గ్లాస్గో సమిట్, దే వాస్డ్ అబౌట్ దే COP26 అని ఇచ్చారు, గ్లాస్గో అని మెన్షన్ చేయకుండా. COP26లో ఇండియా సో వాట్ ఇస్ COP, కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్, యాన్యువల్ మీటింగ్ జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క COP26లో ఇండియా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డప్ని స్టాప్ చేయమన్నట్టు అడిగారు అనమాట. డిఫారెస్టేషన్ ఇంకా ఆపాలి అనే టార్గెట్ చెప్తే ఇండియా డిడ్ నాట్ అగ్రీ విత్ దట్. ఎందుకు అగ్రీ చేయలేదు, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఇండియా పర్స్పెక్టివ్ అని అడిగారు క్వశ్చన్లో. Okay, so definitely whatever is related to climate is important. You can expect something related to that. So recently ee COP27 ekkada jarugutadi, next Egypt. It will be result in Egypt anamata. 166 countries will be analyzed. So aa oka report appudu em cheppindi ana chuddam first. We'll go with the gist. So 45 page report ani cheppe kada, it lays down 17 key findings that overall says the world is not on track. Clearly it is out of track అని చెప్పుకొచ్చింది. Not on track to achieve Paris Agreement targets, though there is a still rapidly narrowing window for countries to get their act together. So ప్రాబ్లం ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే, ఈ 47 page రిపోర్ట్లో ఆల్రెడీ వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రాక్. సో గుడ్ మార్నింగ్ ఆదినారాయణ యాదవ్. సో ఈ రిపోర్ట్ ఆల్రెడీ దీన్ని ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే, 2030 నాటికి మనం ఏదైతే టార్గెట్ పెట్టుకున్నామో వీఆర్ ఆల్రెడీ అవుట్ ఆఫ్ ట్రాక్లో లేం. అండ్ ఇంకోటి ఏం చెప్పారు, అది కాకుండా దెర్ ఆర్ స్టిల్ నారోయింగ్ విండో, ఇంకా నారో అవుతుంది విండో పర్స్పెక్టివ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ద అనదర్ ఇష్యూ హియర్ ఇస్ దట్, ఐ మీన్ హైలైట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ అని చెప్పొచ్చు, డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి మీరు ఫినాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి మాట్లాడారు, విచ్ ఇండియా ఆల్సో స్టూడ్ ఫర్ ఇట్. ఇండియా క్లియర్లీ స్టూడ్ దట్, సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ టు స్టాండ్ ఫర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ టు మేక్ దమ్ బికమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ. సో వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెటప్ కావచ్చు, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, వీటన్నిటికీ డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఫినాన్షియల్ సపోర్టును స్కిల్ సపోర్టు ఇవ్వండి అని అడిగింది. సో దిస్ సపోర్ట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మ్యాటర్స్ అనమాట. ఎంతవరకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఫినాన్షియల్ ఎంతవరకు, వీళ్ళకి బడ్జెట్ ఎంతవరకు ఇవ్వాలి అనేది కూడా మెన్షన్ చేశారు. వీ విల్ సీ దట్. సో these 17 headline statements say that governments need to support ways to transition their economies away from fossil fuel businesses, that states communities must strengthen their efforts. So ఖచ్చితంగా renewable resources కి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పుకొచ్చింది ఈ 17 statements. Go through this particular headlines. So if you can go, దీన్ని ఏమి అన్నారంటే స్టాక్ టేక్ రిపోర్ట్. సో జస్ట్ గో త్రూ, డౌన్లోడ్ దిస్. ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి అని చూడండి, 17 headline statements వరకు చూడండి. Enough, okay, fine. So let's continue with the gist. The Delhi Declaration for the first time formally recognizes the massive jump in finance necessary for the world to transition to a renewable energy economy. India has always stood for that.
యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఇంతవరకు ఫినాన్స్ ఎకానమీ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అని ఢిల్లీ డిక్లరేషన్ మెన్షన్ చేసింది అని చెప్పుకొచ్చారు. రైట్, సో విల్ సీ వన్స్ హౌ మచ్ ఇస్ ద కాస్ట్ దట్ దే హెవ్ ఎస్టిమేటెడ్, ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పుకొచ్చారు. బిఫోర్ దాట్ ఎనీ అదర్ రిపోర్ట్స్ దట్ యూ నీడ్ టు నో. United Nations Emissions Gap Report, also released last year, reported that 23 billion tons of carbon dioxide were required to be cut to keep emissions in line with Paris agreements. So, ఈ యొక్క ఎమిషన్స్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ యునైటెడ్ నేషన్స్, హూ ఈజ్ రిలీజింగ్ వాట్ రిపోర్ట్ అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. సో ఎమిషన్స్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ బై యునైటెడ్ నేషన్స్. ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏం చెప్పారు అంటే 23 బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కంప్లీట్ కట్ చేయాలి యాజ్ ఆఫ్ నో టు మేక్ యువర్ టార్గెట్ ఇన్ లైన్స్ విత్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అని చెప్పుకొచ్చారు. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ value addition which you need to know. And apart from that, whereas current pledges by countries, even if fully implemented, would only cut 2 to 3 billion tons, leaving an emission gap of 20 billion tons. సో అంబిషియస్ టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నాయి, లైక్ 2070కి మనం కూడా నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ తీసుకుంటామని చెప్పి, వాళ్ళు కూడా బై 2030 45% ఆఫ్ ఎమిషన్స్ షుడ్ బి కట్ అని చెప్పి ఏవో పెట్టుకున్నారు టార్గెట్స్. బట్ రైట్ నో వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ, ప్రతి ఒక్క కంట్రీ కంప్లీట్గా వాళ్ళు ఒక చెప్పిన అంబిషన్స్కి స్టిక్ ఆన్ అయినప్పటికీ ఎంతవరకు ఎమిషన్ తగ్గించగలరు, 2 to 3 billion tons. బట్ యాక్చువల్లీ కావాల్సిందంత 23 billion tons. So how much is the emission gap? 20 billion tons emission gap ఉంది to make them in lines with Paris agreement. Okay, this is one thing that you need to know. This is the latest analysis kabatti you need to go through that. And apart from that, it stated that much more ambition was needed to reduce the global greenhouse gases emissions by 43% by 2030, furthering to 60% in 2035 and reach net carbon dioxide by 2050. మనకి ఎప్పుడు ఉంది నెట్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ జీరో, 2070. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, 2050కే నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ తీసుకోరండి అని అంటున్నారు. అండ్ బై 2035 60%కి తీసుకోరండి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ యాజ్ పర్ అవర్ లైన్స్ బట్ ఫర్ యుఎన్ గోల్స్ ఇవి, మన ఇండియన్ లైన్స్ అయితే కాదు. రైట్, సో యా, వాట్ ఇంపాక్ట్ ద గ్లోబల్ స్టేక్ హోమ్ రిపోర్ట్ హ్యావ్? Well, the report is expected to set the template for the forthcoming conference. It did resonate the G20 leaders' declaration last week, said to be among the most significant outcomes of the summit. This document, for the first time, formally recognizes the massive jump in finance necessary for the world to transition into renewable energy economy. మనము ఇండియా నుంచి వచ్చిన జాయింట్ డిక్లరేషన్లో ప్రతి ఒక్క పర్స్పెక్టివ్ అడ్రస్ చేసాం. అందులో ఎన్వైరన్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో మనం ఫోకస్ చేసింది ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ రైట్ నౌ ద హై మూమెంట్ దట్ ఇండియా నీడ్ టు ఫోకస్, ద వరల్డ్ కంట్రీస్ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఫినాన్సింగ్ ద డెవలపింగ్ నేషన్స్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. సో దీన్ని మైండ్లో పెట్టుకున్నారు అని చెప్తున్నారు. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఒక రివ్యూ కమిటీస్ ఉంటాయి కదా, ఈ ఒక ఎంతవరకు జరిగింది అని చెప్పి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి రివ్యూ కమిటీస్ జరుగుతాయి. ఆ రివ్యూ కమిటీస్లో వచ్చిన రిపోర్ట్ ఇది వన్ సచ్ రిపోర్ట్. ఓకే, సో వాట్ దే మెన్షన్, ద డిక్లరేషన్ నోటెడ్ దట్, డిక్లరేషన్ ఏం మెన్షన్ చేశారంటే, నోటెడ్ ద నీడ్ ఫర్ USD of 5.8 to 5.9 trillion in the pre-2030 period required for developing countries, as well as 4 trillion per year for clean energy technologies by 2030 to reach 2050. సో మీరు పెట్టుకున్న అంబిషియస్ టార్గెట్కి అయ్యే ఖర్చు ఎంత అని చెప్పి కూడా మెన్షన్ చేశారు. హౌ మచ్ ఈస్ దాట్? ఒక డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి 2030 లోపల ఇవ్వాల్సిన టార్గెట్ ఎంత, ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ ఎంత, $5.8 to $5.9 trillion. Okay, so apart from that, you have to also give 4 trillion per year clean energies develop చేసుకోవడానికి different other developing nations ki. This is what clearly about this particular report. So I have highlighted what is actually necessary, which is actually necessary for you. So apart from that, you can go through మిగిలినవన్నీ add-ons అంత అవసరం లేదు. So yes, reports, their numbers important. So yeah, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.